मल पूर्णिमा जहाँकि 31 मे रविवार दिन पड़िबा पई जाउछि। तेबे आपण माने आपणक मुख्य द्वार रे मल पूर्णिमा दिन एही गोटिए काम को निश्चित भाव में करि दियंतो। जदि आपण माने बहुत बड़ ऋण करजरे फसी जाइछंती किंबा धनजनित समस्यार सामना करुछंती नचेत व्यापार वाणिज्य रे उन्नति करि पारु नाहंती समस्त क्षेत्र में आपणको शुभाशुभ फल देखिबा पई मिलिब एवं एक मास मध्यरे आपणकर समस्त ऋण करज सुझिजिबा सहित आपणक निकटको धन आसिबार मार्ग खोलिजिब। दर्शक बंधु आपणक मुख्य द्वारर एरुडी बंधटी हेउछि लक्ष्मी नारायणकर वासस्थान एवं सेही मुख्य द्वार बाटे ही ईश्वरंकर आगमन आम घर को होइथाए। दर्शक बंधु आपणक मुख्य द्वार को माँ लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी प्रत्येक दिन आसी थांती एवं आपणक घरर मुख्य द्वार सामने छिड़ा होई आपण माने करुथिबा प्रत्येक दिनर कार्यकलाप को लक्ष्य करिथांती एवं जो माने एही सब भूल करुथांती तेबे सेमानंक घरो माँ लक्ष्मी सबुदिन पई चली जाइथांती। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिछंती आपण माने जेउ भली भावरे कर्म करिवे भगवान से कर्म अनुसार फल देबे। जदि आपण माने पर निंदा पर चर्चा किंबा परर अमंगल चिंता करुछंती तेबे आपणक घरे माँ लक्ष्मी केबे हेले भी वास करिवे नाही। सेथिपाई केबे हेले भी अन्य मानकर अमंगल चिंता करिवे नाही। जेमिति आपणक पई केही गात खोलिथाए तेबे सेही गातरे से निजे ही पड़ी थाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जो माने एपरी भूल करिथांती सेमानंक घरर उन्नति केबे हेले भी होई पारि न थाए। दर्शक बंधु जो उपायटी को मु आपण मानंको कहिबा पई जाउची ताहाकु आपण माने मल पूर्णिमा दिन आपणक मुख्य द्वार रे थरे मात्र परीक्षा करी देखिबे। दर्शक बंधु आउ गोटे कथा जेमिति कि आपण माने जानिछंती गोटिए मासरे दुईटी पूर्णिमा पड़िले ताहाको मल पूर्णिमा बोली माना जाइथाए किंतु सेही गोटिए दिन रे आपण माने जेउ भी कार्य को थरे मात्र करिदेबे सेथिरे आपणको 100% शुभाशुभ फल अवश्य मिलिबा। कहीं ना एपरी दिनटी बहुत वर्ष पर थरे आसीआछि। जदि आपण माने एहाकु हाथ छड़ा करिदेबे तेबे आपणक भाग्य रे केबे हेले भी उन्नति करि पारिबे नाही। जदि आपण मानकर एही उपायटी करिनेबा द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होई जांती तेबे आपणक जीवनर धनजनित समस्या को दूर करिबा सहित आपणक निकट को धन आसीबार समस्त मार्ग खोली देबे। नमस्कार दर्शक बंधु आज एही क्षुद्र वीडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु जदि आपण माने मल पूर्णिमा दिन निज मुख्य द्वार रे ए उपायटी को करि देउछंती तेबे आपणक जीवनर वर्ष वर्षर धनजनित समस्या दूर हेबा सहित माता लक्ष्मीकर स्थिरवास आपणक घरे सदा सर्वदा हेबा। ता सहित आपणक घर को धन आसीबार मार्ग मध्य खोलिजिबा। आपणक घरे जहाँ भी किछि नकारात्मक शक्ति भरी होई रहिथिबा से सब दूर हेबा सहित आपणक घर को सकारात्मक शक्तिर आगमन हेबा। दर्शक बंधु आपण माने गोटिए कथार ध्यान रखिबे जेते बेले भी माता लक्ष्मीकर पूजा करुचंती तेबे माता लक्ष्मीक सहित श्री नारायणकर मध्य विशेष भाव में पूजार्चना करिबे। कहीं ना माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर एक साथी रे पूजार्चना करिबा द्वारा आपणक घरो जहाँ भी किछि धनजनित समस्या अछि से सब एक मास मध्यरे दूर होई जिबा। ता सहित माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा रहिबा। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिछंती माँ लक्ष्मी को परिष्कार परिच्छन्न जगटा ही बहुत पसंद होई थाए। सेथिपाई आपण माने आपणक घरर चतुर्पार्श को सफा सुतरा रखिबा सहित निज मन को पवित्र रखिबे
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେତିକି ବି ସମ୍ଭବ ହେବ ଆପଣ ମାନେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କାହା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଟଙ୍କା ପଛରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାଇଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବତାଉଛି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମେ ମାସରେ 2ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ମଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଏପରି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଯୋଗର ସଂଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେବେ ଏହି କାମଟିକୁ କରିଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମେ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ମଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହି ଦିନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଯୋଗ ସଂଗଠନ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ 31 ମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବଜାୟ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ 31 ମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରିଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ମଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟିକୁ ଏମିତି ହିଁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟିକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଫଟୋ ହେଉ କାଗଜ ହେଉ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗରେ ହେଉ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦା ପଦ୍ମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଟୋକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦା ପଦ୍ମର ଫଟୋଟିକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟଙ୍ଗାଇ ପାରିବେ ତେବେ ଏହା ତ ଆହୁରି ଭଲ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦା ପଦ୍ମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଫଟୋଟିକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବେ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏପରି କରିନେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଘରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦା ପଦ୍ମର ଝୋଟି ବା ଫଟୋଟିକୁ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦା ପଦ୍ମର ଫଟୋ ବା ଝୋଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ସେହି ଘରର ଉନ୍ନତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସେହି ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦା ପଦ୍ମର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମୟରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିନେବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସଦା ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ମନ ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହୁଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଟି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ଉପାୟଟିଏ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଣି ସ୍ଥାପନା କରାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ 3ଟି ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେହି ସ୍ୱସ୍ତିକଟିକୁ ଆପଣମାନେ ହଳଦୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଙ୍କନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ହଳଦୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେଉଁ 3ଟି ଜାଗାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ।
दर्शक बंधु जदि आपण माने माँ लक्ष्मींकर स्थिरवास को आपणक घरे कराइबा पई चाहुचंती तेबे आपणक रोषेई घरे गोटिए घियर दीप को प्रज्वलन करिवे। काईके ना आपण माने जानिछंती माँ लक्ष्मी रोषेई घरे वास करिथांती। काईके ना माँ लक्ष्मी को अन्नपूर्णा बोली कुहा जाइथाए। सेथिपाई आपण माने प्रथम दीपटी को आपणक घरर रोषेई घरे ही प्रज्वलन करिवे। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय जगह विषय रे। द्वितीय जगहटी हेउची आपणक घरर तुलसी चौरा। आपण माने जेते बेले भी माता तुलसी निकटरे पूजार्चना करुथिबे तेबे आपण माने तुलसी चौरा मूले गोटिए घियर दीप को प्रज्वलन करिवे। एपरी करिदेबा द्वारा आपणक जीवन में जहाँ भी किछि ऋण करज लगी रही किंबा धनजनित समस्यार सामना करुचंती तेबे से सब दूर होगा सहित आपणक निकट को धन आसबार मार्ग खोलीजिव। ता सहित माँ लक्ष्मींकर स्थिरवास आपणक घरे सदासर्वदा हेबो। दर्शक बंधु जदि आपणक द्वारा संभव हेउची तेबे आपण माने पूर्णिमार ब्रह्म मुहूर्तर उठी निज तुलसी गछ मूलरे एही दीपटी को प्रज्वलन करि परिबे। जदि भी एपरी करि पारु नाहंती तेबे पूर्णिमा दिन जे कोनोसी समय रे एही उपायटी को करि परिबे। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा तृतीय जगह विषय रे। तृतीय जगहटी हेउची आपणक घरर ठाकुर घर। दर्शक बंधु ठाकुर घरे जो दीपटी को प्रज्वलन करिवे यह पूर्वर आपणक मनरे जहाँ भी किछि अधा अधूरा मनस्कामना अछि से सब को ईश्वरंकर आगरे जणाई देई से दीपटी को प्रज्वलन करिवे। दर्शक बंधु मु आपण मानक आगरे जो सब उपाय को कही रखिली आपण माने निज जीवन रे उन्नति करिबा पई एवं धनजनित समस्यार मुक्ति पाइबा पई यह को पूर्णिमा दिन थरे मात्र परीक्षा करी देखिबे एवं यह को करिनेबार एक मास मध्यरे ही यार चमत्कारी फायदा आपण माने निजे देखिबा पई पाइबे। दर्शक बंधु आउ गोटे कथा जो सब उपाय को मु आपण मानक आगरे कही रखिली जदि आपण माने सेई सब उपाय को अविश्वासर सहित किंबा संदेहर सहित पालन करिवे तेबे आपण माने जेते चेष्टा करिनेले मध्य सेथिर आपणको शुभाशुभ फल मिली पारिबा नाही। सेथिपाई आपण माने जेउ भी उपायटी को करूछंती ताहाकु आपण माने संपूर्ण निष्ठा एवं निसंदेह रे करिबा पई चेष्टा करंतो। देखिबे माँ लक्ष्मी एवं नारायण का आशीर्वाद आपणकर समस्त समस्या खूब शीघ्र दूर होइजिब। ता सहित आपणक निकट को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानको भिडियोटी भल लगी थाए भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो। चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो। आज पई रहूची नमस्कार।